Hello dear students, welcome back to Suvi English channel. In today's video, I am going to discuss the first semester BCom English question paper. Your question paper is divided into two parts, section A and section B. Section A is from literature, that is from prose and poetry, which is for 50 marks, and section B is from grammar section, that is for 30 marks. In section A, you have three mains, 2-mark questions, 5-mark questions and 10-mark questions. In first main, you have 8 questions of 2 marks. Out of 8, you have to attend only 5 questions. So 5 into 2, 10 marks. In the second main, you have 6 questions of 5 marks. You have to attend any 4 from 6 questions. So out of 6, you have to attend any 4. So 4 into 5, 20 marks. And the third main from section A is of 10 marks. There will be 4 questions of 10 marks and you will have to attend any 2 questions out of 4. So 2 into 10, 20 marks. 10 marks, 20 marks and 20 marks. So altogether you have 50 marks from literature. And in section B, you have questions from grammar section, and the first main in grammar section is on comprehension. Comprehension means there will be a passage and you will have to read the passage and answer the given questions, and it is for 5 marks. And the next main is on vocabulary building, so it is for 5 marks. So there will be some incomplete sentences, there will be fill in the blanks, so you will have to complete the sentences by choosing the appropriate options given in the bracket. So that is for 5 marks. And the next main is on active and passive voice. So there will be 5 sentences in active voice. You are required to change the active voice sentence into passive voice, and it is for 5 marks. I am going to show you how to do all this in this video. And the next main is on reported speech. There will be 5 dialogues, so you will have to change them into reported speech, right? So that is for 5 marks. And the next main will be on writing skills. So there will be some questions on phrases and clauses. You will have to answer those questions. And the last main is on essay writing, and it is for 5 marks. There will be 2 topics. You will have to choose one of the topics and write an essay on the given topic. So it is for 5 marks. And in this video, I am going to help you how to answer all these questions from literature and grammar, and we will begin with literature. As I said, the first main in section A is of 2-mark questions. So here we have 8 questions. Out of 8, we have to attend only 5 questions. The first question in this question paper is, how long has the ghost been there in Lily Villa? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ದೆವ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಸುಧಾನ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಸುಧಾನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಲಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು? 3 years. ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಲಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಫಾರ್ 3 years. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರ್ಚ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ವರ್ಜರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಿಂದ, ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ವರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್, ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಅವನು ಆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ. ಚರ್ಚಿಂದ ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅವನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವೈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರ್ಚ್? ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅವನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೆಂಚೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಲೆಂಚೋ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಂಚೋ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೆಂಚೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ದ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಆರ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಮೇತ ಮಳೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಲೆಂಚೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ನರೇಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕರಿಯರ್ ಫೀಲ್ ಆಂಗ್ಜಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನು ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕ್ ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕರಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಆಂಗ್ಜಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ನರೇಟರ್ ಫೀಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನರ್ವಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನರ್ವಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ಈ ಫೀಲ್ಸ್ ಆಂಗ್ಜಿಯಸ್ ಆರ್ ಈ ಫೀಲ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ನೇಮ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೀರೋಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 3 ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೀರೋಸ್, 3 ಜನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೀರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ನೇಮ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೀರೋಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್, ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲಮ್? ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಇದೆ, ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ, ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಅವನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದನ್ನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲಮ್? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಹಿ ರಿಸೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗ ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಗ್ಗಿನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನೋ ಗಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಏನನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ರಿಸೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಪಾಪ ಅವನ ತಂದೆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಹಾಗೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೈಟ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಂ? ಹಿ ರಿಸೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಶಫರ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಡಾಗ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಯಮ್. ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ. ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಬರೆದಿರೋರು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸು, ಪೊಯಮ್ಸು ಮತ್ತು ಎಸ್ಸೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಶಫರ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಡಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಯಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಯಮ್ ಅಂದರೆ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ, ನಿಯತ್ತು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಶಫರ್ಡ್ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಫರ್ಡ್ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಶಫರ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫೈನ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ, ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಸಾರಿ. ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಯೆಟು ಮದರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ, ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ತಾಯಿ, ಪೊಯೆಟಸ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕರ್ಪೂರ, ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಊದುಗಡ್ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಬೇರ್ನ ಆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಪೂರ, ಈ ಊದುಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ಸ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಅವರ ಪೊಯೆಟ್ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ 8 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಫ್ 5 mark questions. There are 6 questions in this main. You will have to attend any 4 questions. So 4 into 5 marks, 20 marks. Now let us look at the first question here. Write a note on ನಸ್ಕರ್ದ. ಈ ನಸ್ಕರ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಸುಧಾನ್ಯ, ನಸ್ಕರ್ದ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗೋಸ್ಟ್. ನಸ್ಕರ್ದ ಸುಧಾನ್ಯ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಸ್ಕರ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಾನ್ಯ. ಸುಧಾನ್ಯ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಧಾನ್ಯ. ಬಟ್ ನಸ್ಕರ್ದ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ನಸ್ಕರ್ದ ಅಂತ. ಅವನೇನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಸ್ಕರ್ದ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ written by Satyajit Ray. Like Sudhanya, Naskarda is also a ghost, but not a good one. He likes to hurt people and cause trouble. He is very mean and scary, and people try to avoid him. A long time ago, Naskarda did something very bad. He killed a man named Lakshman Tripathi. This was a terrible thing to do, and it caused a lot of problems. The police thought someone else did it, and that person got into trouble, but it was really Naskarda who did it. Naskarda also tried to hurt a writer named Narayan Sharma. Narayan Sharma came to live in the house Lily Villa, where Naskarda liked to haunt. But Narayana was prepared. He knew about ghosts like Naskarda, and he took steps to protect himself. So Naskarda could not hurt him. He likes to cause trouble and make people scared. He is the opposite of Sudhanya, who is a good ghost. Sudhanya wants to help people and make them happy, but Naskarda wants to hurt them. Naskarda's actions are bad and hurtful,
he needs to be stopped, but it is hard to stop a ghost like Naskarda. He is very powerful. He can do things that people can't do. Naskarda's story is a warning. It shows what happens when someone is mean and hurtful. It shows how important it is to be kind and helpful. And it also shows how we need to be careful around people like Naskarda. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ನೀವು ನಸ್ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಸ್ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ನ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಸ್ಕರದ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, what does the Verger's journey teach us about adaptability to change? ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ದ ವರ್ಜರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದ ವರ್ಜರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಮನ್ ಅಂತ. ಅವನು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚರ್ಚು ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಮನ್ ಏನಾಗಿ? ವರ್ಜರ್ ಆಗಿ. ವರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜ್. ಏನು? ಅವನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ವರ್ಜರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಟೀಚ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್? ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ನು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ವರ್ಜರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಟೀಚಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್. When the new vicar comes to St. Peter's Church and demands that Albert learn to read and write, Albert faces a significant challenge. Rather than giving up, he decides to open a tobacco shop when he realizes he cannot meet vicar's expectations. ವಿಕಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ವಿಕಾರು ಇದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ವಿಕಾರು ನೀನು ಓದಿದ್ರೇ ಮಾತ್ರ, ನೀನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ್ ದ ವರ್ಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬರ್ಟ್. ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಶಾಪ್. ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಜರ್ ಟು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಲೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ನ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಲೋಸ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ನ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. He discovers that he enjoys running his shop and quickly becomes successful, which he may never have realized if he had clung to his old identity as a verger. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಜರಾಗೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಆ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 10 ಶಾಪುಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, 10 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ.
ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ರೂ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. It reminds us that while we may face obstacles, our ability to adapt can help us thrive in new situations. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜರ್ನಿ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜರ್ನಿ, ಅವನ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, how does Lencho's faith in God shape his actions throughout the story? ಈ ಲೆಂಚೋ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಪಾಪ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ರೇನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮೊರೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆನಾ? ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೇ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಲೆಂಚೋಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಜನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವನು ಪತ್ರನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಫೇತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಡಸ್ ಲೆಂಚೋಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಶೇಪ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಲೆಂಚೋಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ and drives his actions throughout the story, a letter to God. After a hailstorm destroys his crops, Lencho feels deep despair but holds on to hope, believing that God will help him. He expresses his faith by writing a letter directly to God, asking for 100 pesos to replant his fields and to support his family. This act shows that Lencho sees God as a reliable provider. When Lencho sends the letter, he does so with confidence, expecting that God will respond positively. He believes that God's eyes are always watching over people, and this belief gives him strength. Even when he faces a terrible situation, Lencho remains optimistic. His faith makes him feel that help is on the way, and he reassures his family, saying that no one dies of hunger. However, when Lencho receives only 70 pesos instead of the full amount, he becomes angry. He cannot understand why God would only give him part of what he requested. This reaction shows how deeply he connects with faith to his expectations. Lencho's belief in God is unwavering, but it also reflects a simplistic understanding of faith where he expects specific outcomes. Despite his anger at receiving less money, Lencho still believes God is good. His faith is unshakable, illustrating the strength and challenges of having deep faith, especially in difficult times. ಸೊ ಅವನು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. How does Leacock use humor to address serious themes like financial anxiety? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕು ಅವನ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಹೌ ಡಸ್ ಲೀಕಾಕ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಲೀಕಾಕ್ uses humor throughout the story to address the serious theme of financial anxiety. The narrator's nervousness and awkward interactions with the bank staff create comedic situations that resonate with readers. For example, his confusion over banking terms leads to several misunderstandings, such as when he mistakenly expresses a desire to borrow money instead of deposit it. So this blunder not only highlights his lack of financial knowledge but also adds a humorous twist to the situation. Another funny moment occurs when the narrator feels he is being watched by everyone in the bank, increasing his anxiety. This scenario is relatable to anyone who has felt out of place in a formal setting, making it both comedic and emotional. Leacock's use of humor softens the seriousness of the narrator's financial fears, allowing readers to laugh at the silliness of the situation while also reflecting on their own experiences with money. By using light-hearted storytelling, Leacock effectively addresses the anxiety which many feel regarding finances. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕ್ ಅವರು ತನ್ನ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ the three qualities mentioned by Dr. B.R. Ambedkar in his essay. Who can be called a great man ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಸೇನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಸೇ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, Dr. B.R. Ambedkar uses some parameters or some tools to measure the greatness of a man. He could do all that because he had studied the opinions of some historians and writers like Thomas Carlyle and Lord Rosebery. After studying these philosophers, Dr. B.R. Ambedkar finally found 3 important qualities to measure the greatness of a man. They are sincerity, intellect, and willingness to serve the society. One must have these qualities to be called a great man. When you talk about sincerity, there should be genuine sincerity and honesty. This means one should be truly sincere. That sincerity should come naturally, not because someone is observing you or someone is supervising you. Sincerity should come from within. The second quality that Ambedkar mentions is being intellectual. If one has only sincerity but does not have intellectual ability, he or she cannot become a great. It is equally important to be intellectual in addition to being sincere, to gain wisdom and to be great. We see some people who are so intellectual and sincere, but they are not truly great because they do not have service mindedness. We should be willing to serve the society in difficult times. There are many such leaders
in the history of our world who were sincere, who were intellectual and service minded. So these are the three qualities mentioned in the essay. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now let's move on to the next question. ನೋಡಿ, describe different children mentioned in an elementary school in a slum. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ, ಅವರ ನೋಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ಸ್ ಪೊಯಮ್ several children are described, each showing different struggles they face living in a slum. These characters help us understand the challenges of growing up in poverty. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಂಥ ಮಗು ದ ಟಾಲ್ ಗರ್ಲ್. ದ ಟಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೇಯ್ಡ್ ಡೌನ್ ಹೆಡ್. ವೇಯ್ಡ್ ಡೌನ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ ತಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಚ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಹೆವಿ ವಿತ್ ವರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಆಲ್ದೋ ಶಿ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಹರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್. ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಪಾವರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇ ಡೌನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಪಾಪ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಪೇಪರ್ ಸೀಮಿಂಗ್ ಬಾಯ್. ದ ಪೇಪರ್ ಸೀಮಿಂಗ್ ಬಾಯ್, ದ ಪೇಪರ್ ಸೀಮಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನು ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಥಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಪೇಪರ್ದಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಪಾಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅವನಿಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಯೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಸೀಮಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೇಪರ್ ಸೀಮಿಂಗ್ ಬಾಯ್. ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಐಸ್. ಹಿಸ್ ಫ್ರೇಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. He represents children who are often overlooked by society. His situation reminds us that many children suffer from neglect and health problems due to poverty. ಸೊ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋರು, ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್. ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆದಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಹೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೋನ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ he has physical problems that may have come from his family. When he recites lessons, it reflects how children in poor families learn about their struggles. This character shows how hardship can shape a child's life from a young age. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಯ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹಾರ್ಶ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್, ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದೇರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಒಂಥರ ಏನೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನೇನೋ ಒಂದು
ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ತುಂಬ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೋಪ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಮಗು. ಸೊ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್. ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್. ಸೊ 6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 4 into 5 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಮೈನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಷ್ಠೆ, ನಿಯತ್ತು. ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನೇ ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಾಯಿ ಪಾಪ ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅವನು ಪಾಪ ಆ ನಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ, ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ನಾಯಿ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ನಿಯತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ದ ಪೊಯಮ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಸ್ the dog as not simply a pet or animal, but as a creature capable of profound emotional attachment. Even after the man's death, the dog remains in the same remote and harsh environment for months, showing loyalty that goes far beyond ordinary animal behavior. The dog's loyalty is evident when it stays by its master's body in a lonely, dangerous mountain area. The shepherd who finds the dog is struck by how it has stayed in such a place for 3 months. This kind of loyalty is not based on necessity or survival. The dog is not seeking food or shelter, but is driven by an emotional bond to its master. It mourns the loss of its owner as shown by its cries and hesitant movements. The dog's grief demonstrates that it has an emotional understanding of the death and is unable to leave the place where its master fell. The poem highlights that this loyalty is pure and selfless. It shows that animals too can experience deep emotions such as love, grief, and attachment. The dog's actions demonstrate that loyalty is not just a human quality, it is something that animals too can feel deeply. Through the dog's unwavering loyalty, the poem suggests that animals are capable of forming strong emotional connections, sometimes even stronger than what humans might expect. Wordsworth uses the dog's behavior to suggest that loyalty can exist in the most unexpected places and that it go beyond death itself. Even though the dog's master is gone, the dog continues to stay loyal, showing that true devotion can outlast a person's life. This theme of loyalty is presented as something noble and admirable, reminding us that the capacity for deep emotional connection exists not just in humans but also in animals. The dog's loyalty is a powerful reminder of the bond that can exist between humans and animals and how love and devotion can survive even in the face of loss and death.
ಸೊ ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಪಾಪ ತನ್ನ ಓನರ್ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಬಿದ್ದು, ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ನಾಯಿ ನಿಯತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ, ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು, ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಡಸ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಸಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಪೊಯಮು. ಆ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಯು. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಚೂಸ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟಾ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಹೊರತು ಅನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಕರೇಜ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದೇನೋ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ. ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಪವರ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೇಜ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ನಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ HERE ಆರ್ HEAR. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ HEAR. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ನಾಯ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಮೈ ಆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಥರ ಸ್ಟೀಲ್, STEAL ಅಂದರೆ ಕದಿಯೋದು, STEEL ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲು. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು, ಈ ಥರ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಅಂತೀವಲ್ವ, ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ STEEL ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನು, ರೀರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಏನು, ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇನ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
There are some easy steps which we can follow in order to change this active voice sentence into passive voice. The first step is to read the given sentence. So now let us do it. They cancelled the match due to rain. So it is very simple. We have to read the given sentence. The second step is to identify the subject and object. How to identify? If you divide the sentence into subject, verb and object, you will find it. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಡೂವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ರಮೇಶ್. ರಮೇಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇರಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ದ ಡೂವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದೇ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ವರ್ಬ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಸ್, ವರ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ, ಬೀಯಿಂಗ್, ಬೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್? ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಸ್, ವರ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ, ಬೀಯಿಂಗ್, ಬೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಬಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್, ವುಡ್, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಶೆಲ್, ಶುಡ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಬಿ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬೀನ್ when we convert the active voice sentence into passive voice with perfect tense. perfect tense ಅಂದರೆ have verbs ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ have, has, had ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ V3 ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್. have verb ಪ್ಲಸ್ V3 ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಬಿ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I have explained in detail about this active voice in one of my videos. You can watch that video. So once again I am doing it here. So ಈ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇ, ವರ್ಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಇದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸು? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವರ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಬ್ನ V3 ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೋಟ್, ರಿಟನ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಟ್, ಏಟ್, ಈಟನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಮ್, ಕೇಮ್, ಕಮ್. ಸೊ V3 ಫಾರ್ಮ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು change an active voice sentence into passive voice. Now let's go to the next question. So let's follow the steps in order to change this active voice sentence into passive voice. So what is the first step? The first step is to read the given sentence. So let us read this. They should decorate the room with flowers. So this is the first step. What is the second step? Identify the subject and object. So how to do it? Break the sentence or divide the sentence. Subject, they should decorate, verb, the room is object. What is the object here? The room is the object, right? This is second step, very important step. Not with flowers. Flowers ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. They should decorate what? The room. ಏನನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೂಮನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವಿಲ್, ವುಡ್, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಶಲ್, ಶುಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದ ರೂಮ್. ದ ರೂಮ್. ದ ರೂಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಶಲ್ ಇದ್ರೆ ಶಲ್ಲು, ಶುಡ್ ಇದ್ರೆ ಶುಡ್ಡು, ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ವುಡ್ ವಿಲ್ಲು, ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್, ಸೇಮ್ ವರ್ಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್, ರೈಟ್? ದ ರೂಮ್ ಶುಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿ ವರ್ಬ್. ದ ರೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಕೋರೇಟ್? ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಬೈ ದೆಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ? ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ change this into passive voice. Okay, now let us read this sentence. He usually opens his shop at 8 a.m. So now let us divide this sentence into subject, verb and object. He is the subject, opens is the verb, and what is the object? His shop is the object. His shop ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ಓಪನ್ಸ್ ಎ ಶಾಪ್ ಅಟ್ 8 o'clock ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಪನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಿ ಓಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಾಪ್. ಈ ಯೂಶಲಿ ಓಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಾಪ್ ಅಟ್ 8 o'clock ಅಂದರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವಂಥ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿ ಯೂಶಲಿ ಓಪನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಏನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೀಸ್ ಅ ಶಾಪ್. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಹೀಸ್ ಅ ಶಾಪ್. ಸೊ ಈ ಶಾಪ್ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಯಾವ ಟೆನ್ಸು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ಅ ಶಾಪ್ ಈಸ್. ಈಗ ಅದೇ ವರ್ಬ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ V3 ಫಾರ್ಮ್? ಓಪನ್ಡ್. His shop is usually opened at 8 a.m. So this is how we have to change. Now let's move on to the next example. So we'll read this. Someone is going to repair the roof next week. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ವನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದ ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ING ಇದೆಯಲ್ವಾ, ING ಇದ್ದಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ING ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ING ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಅಂತ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಬಿ ವರ್ಬ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ರೈಟ್? ಈಗ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ. ದ ರೂಫ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ದ ರೂಫ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗು. ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತಿರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ವರ್ಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್? repaired. The roof is going to be repaired by someone next week. Right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಿ. ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಈಸ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಟಿವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಟಿವಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ING ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದ ಟಿವಿ ಈಸ್ being, what is the V3 form of repairing? Repaired. The TV is being repaired by him. ಸೊ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ? ವಿಲ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂತಿರೋದು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರೂಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಬಿಲ್ ಅಂತಿರೋದನ್ನ ದ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದಿರೋದು ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ. So I hope you understood this active and passive voice. Now we will move on to the next main. This main is on reported speech. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಮುರಾರಿ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈನಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನು? ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದರ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಡೈಲಾಗು, ಈ ಡೈಲಾಗ್ನ ಈಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದು? ಮುರಾರಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಡೈಲಾಗು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುರಾರಿ ಸೆಡ್, ಮುರಾರಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಮುರಾರಿ ಸೆಡ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹೇಳಿರೋದಾ ಕೇಳಿರೋದಾ? ಮುರಾರಿ ಕೇಳಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಡ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚು, ನೀರು ತಗೊಂಬ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು, ಓದ್ಕೋ, ಈ ಥರ ಆರ್ಡರ್, ಅಡ್ವೈಸ್, ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಡ್, ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್, ಒಂದು ಸತಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ
ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದು? ಮುರಾರಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಮುರಾರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಮುರಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯಾರನ್ನ? ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕರು ನಮಗೆ ದಟ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲಿಂಕರ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು WH ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ WH ವರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ WH ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ WH ವರ್ಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಕರ್ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಂಕರ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಶನು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಫ್. ಸೊ ಲಿಂಕರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಗೋಗಿರೋದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ರೈಟ್. ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ವಾಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗೋ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ರೈಟ್. ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆನ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಮುರಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೇಕು? ಮುರಾರಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊನೌನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮುರಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ದ ಏನಂತ? ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ. ಮುರಾರಿ ಅಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸೆಡ್. ಮುರಾರಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಮುರಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೈ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ದ. ಮೈ ಕಾರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮುರಾರಿ, ನಾನಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಮುರಾರಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮುರಾರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ವಿತ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ನ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ಲೆಂಚೋ. ಸೊ ಇದು ಲೆಂಚೋ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಲಾಗು? ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಮಳೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ. ನಾವು ಈ ಸತಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರ ನಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದು? ಲೆಂಚೋ. ಡೈಲಾಗ್ ಏನು? ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಲೆಂಚೋ ಹೇಳಿರೋದಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದಾ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಾ, ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಿಸಿರೋದಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೆಂಚೋ ಹೇಳಿದ ಅನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂಚೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಂಚೋ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂಚೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಲೆಂಚೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನನ್ಬೇಕು, ಲೆಂಚೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೆಡ್. ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಡ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು. ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿಕೆ ಆದರೆ, ಹೇಳಿರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ 2 ಥರ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. WH ಕ್ವಶನ್ ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ WH ವರ್ಡೇ ಲಿಂಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. SRನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಡ್ರು, ಅಡ್ವೈಸು, ಸಜೆಷನ್ನು ಆಗಿದ್ರೆ ಟು ಅನ್ನೋಂಥ ಲಿಂಕರ್. ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಲಿಂಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು, ಹೇಳಿಕೆ, ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಕರ್ನ ದಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು. ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಸ್, ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್ ದಟ್, ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲ, ಯಾರು, ಲೆಂಚೋ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ಅವರು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ದೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕೆನ್ನಿದ್ದು ಕುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ, ರೈಟ್. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋ, ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವುಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಲೆಂಚೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದಿಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ದಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವನ್ನು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪವನ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he was waiting here, he was waiting there. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಟುಡೇ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಅಂತ ಯಾರೋ ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮನೋಜ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ he was going to ಡೆಲ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವತ್ತು, ರೈಟ್. he was going to ಡೆಲ್ಲಿ ದಟ್ ಡೇ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಅನ್ಬೇಕು, ಟುಮಾರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ಬೇಕು, ನವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಪ್ರೊನೌನ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೈಲಾಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಯಾರ ಫಾಲೋವರ್ಸು, ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಟು ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ಸು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಇದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ವಾರ್ನ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು, ಆ ಘಟನೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಫೈನ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ, ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಸ್
ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾರೋ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ, ಈ ಲಿಲಿವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಲಿಲಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರ, ಕೇಳಿದ್ರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದು ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಾರ್ನಡ್ ಹಿಮ್ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಥರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಾರ್ನಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ, ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾನ ಫಾಲೋವರ್ಸು ಅವನಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಒನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಾರ್ನಡ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಡರ್, ಅಡ್ವೈಸ್, ವಾರ್ನಿಂಗು, ಸಜೆಷನ್ನು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಾರ್ನ್ಡು, ಅಡ್ವೈಸು, ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಿಂಕರ್ ಯಾವುದು, ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಂಕರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ದ ಟೀಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೋಡಿ, ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ 10 rupees ಅಂತ ರಾಣಿ ನವೀನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ರವೀನ್ ಜೊತೆ. ರಾಣಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪವನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್, ಅಡ್ವೈಸ್, ಸಜೆಷನ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಂಕರ್ ಯಾವ್ದು ಬಳಸಬೇಕು, ಟು ಬಳಸಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಾರ್ನಡ್ ಹಿಮ್ ಟು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಇರ್ತದೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಲಿಲಿವಿಲ್ಲಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಂತಿದೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಗೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2-3 ಪದಗಳಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರವಿ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ರವಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ರವಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಅಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಅಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ 3 ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ನೌನ್ ಫ್ರೇಸು, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸು, ವರ್ಬ್ ಫ್ರೇಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸು? ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೀತಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು, ಆಯಿತಾ? ಶೀತಲಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ರೂಯಿನ್ಸ್. ಆ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ, ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ, ನಗರದ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ನಗರದ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪದಗಳ ಗುಂಪು, ಆಯಿತಾ? ಆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು
ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ, ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ರೂಯಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದ ಹಂಟರ್ ವಾಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಥ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹೀ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್. ಹೀ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫ್ರೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಬು ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಗುಂಪು ಪದಗಳು ಮೈಟ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ, ಫರ್ಗಟನ್ ಇದೆ. ಮೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು, ಮಾಡಲ್ಲು. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬೆ, ಫರ್ಗಟನ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬೆ. ಆ ಮೂರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಮೈ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸು ಮೈ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಪೂರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲ್ವೋ, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು ನಾಳೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಮೈ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ, ಮೈ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುಪತಿ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುಪತಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು. ಲಡ್ಡು ತರೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ನೀನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು? ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಡ್ಡು ತರಬೇಕಾ? ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್? ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ, ನೀವೇ ಹಾಕಿ ಓನಾಗಿ ಅಂತ. ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸು? ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು? ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ನ್ಯೂ ಇಟ್,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಐ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಯ್ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್, 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಮುಗೀತು. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ 2 ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು.